ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ, ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਵਡ ਭਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਕਥੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ 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 ਧੁਨ ਉਪਜੀ। ਹਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜਿਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ। ਹਰ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜਿਉ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ। ਹਰ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜਿਉ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
इस लाम दे विच सतगुरु जी ने इस जीव इस्त्री ਅਤੇ उस प्रभु पति परमात्मा जी ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਵ, ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। दूसरे पड़ाव दे विच, दूसरी लाम दे विच इस गल नूं समझण दा यतन कीता सी, सतगुर गुरपुरख मिलाया बलराम जीओ। भी उस अकाल पुरख परमात्मा ने नाम जपण दा आहर, उस तो उपरंत जदों नाम जपण दा आहर जिंदगी दे विच आया, मन दे अंदर ये इच्छा, ये तांग पैदा हुई कि गुरु दे नाल मिलिया जावे, ते ये उद्यम, ये यतन किते। हुण अज दे इस तीसरे पड़ाव दे विच, तीसरी लाम दे विच सतगुरु जी बख्शिश करदे ने हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जीओ। बैरागी कहने आ जी बैरागवान नूं, जिहदे अंदर तांग पैदा होवे, एक खिच पैदा होवे, प्यास पैदा होवे। वैसे बैरागी शब्द के अर्थ जिहड़े ने वो जदों आपां सनातनी ग्रंथां नूं पढ़दे हां ते वैरागी उस इंसान नूं भी कहा जांदा सी जिहड़ा इंसान अपना सब कुछ छड्ड के, घर बार त्याग के, संसार नूं छड्ड के ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਬੈਰਾਗੀ, ਵੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। शब्द तो सतगुरु जी ने वो पुरातन ही जिहड़े सन वो साडे सामने रखे, पर उन्हां पुरातन शब्दां नूं गुरु साहिब जी ने एक नवियां अर्थां दे विच, नवीं विचारधारा दे विच साडे सामने दर्शाया। जिवें मन के चलो अमृत शब्द है। हुण अमृत शब्द जिहड़ा है ये जदों आपां सनातनी मत दे विच पढ़दे हां ते एक इहो जिहा जल मन्निया जांदा है जिन्हों पी के इंसान अमर हो जाता है। इस्लामी मत वालियां ने इस नूं आबे हयात भी कहा है। इस दे परथाए ये मन्निया जांदा सी भी ये कोई जल है, ये कोई पानी है जिन्हों पी के इंसान अमर हो जाता है। पर जदों आपां गुरमत दी, गुरबाणी दी आइडियोलॉजी तो इस शब्द नूं समझण दा यतन करदे हां ते हुण सतगुरु जी दी बाणी ने अमृत शब्द जिहड़ा है वो कई रूपां दे विच साडे सामने रखिआ। शब्द अमृत ही है, पर सतगुरु जी ने अर्थ जिहड़े सन वो इस दे नवेकले दिते। किते बाणी नूं अमृत कहा, किते नाम नूं अमृत कहा, किते गुणा नूं अमृत कहा, किते उस अकाल पुरख परमात्मा नूं अमृत कहा, किते सतगुरु जी दुध नूं अमृत कहिंदे ने ते किते गुरु साहिब जी खाण वाले पदार्थां नूं अमृत कहिंदे ने। उवें नाम शब्द है। हुण जदों आपां दूसरे मतां दे विच इस शब्द नूं समझण दा यतन करांगे ते ख्यालात इहो जिहे प्रगट हुंदे ने भी शायद कोई एक पर्टिकुलर नाम जिहड़ा है वो परमात्मा दा उन्होंने राखवा कर लेना ते उस नाम नूं जपना ही परमात्मा दा नाम जपना है। पर गुरमत ने इस नाम शब्द नूं अपने अर्थां दे विच परिभाषित किया ते नाम जिहड़ा सी वो गुणां दे लई भी आया
ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬੈਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ, ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗੀ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਬਰਾਪਨ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਬੈਰਾਗੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂਘ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਧਨਤਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂਘ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੁੱਖ, ਸੱਲ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਣੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗੀ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਏਮ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਬਿਰਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੱਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੂਕ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰੈ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਥੇਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ
ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਰਹੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ, ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪੈਣੀ, ਪਿਆਸ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਵਡ ਭਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਨਿਰਮਲ ਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਥੀਏ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਅਕਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਹਿਰਦੈ ਹਰ 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 ਧੁਨ ਉਪਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਹਿਰਦੈ ਹਰ 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 ਧੁਨ ਉਪਜੀ,
ਹਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜਿਉ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ, ਹਰ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜੀਓ। ਇਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ।